हाँ जी दोस्तों की हाल चाल है तुहाडा। आई होप कि तुसी सारे वधिया होंगे। दोस्तों पंजाब जीके तो रिलेटेड अपना सैशन है वो स्टार्ट हो चुका है जिहदे विच आपां 10 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये अपनी चौथी वीडियो है, ठीक है। तो पेपर ए तुहानूं पता है कि पंजाब गौरमेंट ने पेपर ए है जो हर किसी पोस्ट वास्ते जो भी अलग अलग पोस्टेज आउंदियां वैकेंसीज आउंदियां ने पुलिस दियां पटवारी दियां ईटीटी दियां जां क्लर्क दियां है ना, उहदे वास्ते पेपर ए कंपलसरी कर दिता है, ठीक है। अगर आप ईटीटी की गल करिए तो ये 100 मार्क्स का पेपर ए होंदा गा जिहदे विच आपां नूं 50 मार्क्स लिजाने की होंदे है जरूरी होंदे है। तो इसका एक क्वालीफाई नेचर के रूप में किया होया गा। अगर आप पुलिस पटवारी की गल करिए है ना, ये 50 मार्क्स का पेपर ए आंदा गा और वो आपां नूं 50% मार्क्स लैके जाने जरूरी होंदे, 25 नंबर ले जाने जरूरी होंदे है ना। तो ये तो ही रिलेटिड आप सैशन शुरू किया गा। MCQ अपनी वीडियोज़ होणगियां, ये आप ज़्यादा तो ज़्यादा MCQ करांगे और वो आप अपने कॉन्सैप्ट भी क्लीयर करांगे। ओके, तो वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो। कल्ले आप एवें नहीं है कि देखो ये तुहानूं जस्ट एक MCQ तो रिलेटेड ही कंटेंट मिलेगा, नाल नाल तुहाडे कॉन्सैप्ट भी क्लीयर होणगे क्योंकि जो भी अपने कोल क्वेश्चन होएगा उस तो रिलेटेड अपने कोल आउटर नॉलेज भी आप तुहानूं प्रोवाइड करांगे, अलग तरीके की नॉलेज भी तुहानूं मिलेगी। ओके, तो वीडियो नूं एंड तक जरूर देख लियो। अपने कोल फर्स्ट क्वेश्चन हैगा जी, कह रहे है पंजाब राज्य है जो पैप्सू है वह विलिया कदों हो गया सी कि कदों पंजाब राज्य और पैप्सू है आपस के की हो गए सी, मर्ज हो गए सी, ठीक है। तो इसका जो अपने को राइट आंसर है जी वो है 1956 दे विच मर्ज हो गया सी। तो ये तो रिलेटेड हुण अपने को की नॉलेज है, देखो कह रहे हैं जिहड़ा पैप्सू है जी उसकी एक तो फुल फॉर्म याद रखोगे, ये उसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। पैप्सू मीनस पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। तो इनू आप कह दें जी पटियाला ते पूर्वी पंजाब राज्य संघ के नाम नाल इसनूं आपां जाणिया जांदा गा, ठीक है। उस तो बाद कह रहे हैं जी ये 8 जिले आउंदे सीगे उस टाइम ते, इसका गठन होया सीगा जी 15 जुलाई 1948 नूं, ठीक है। 8 जिले आउंदे सी और 15 जुलाई 1948 नूं इसका की हो गया सी, इसका गठन हो गया सीगा, ठीक है। ये देखो जी की कह रहे हैं, कहते जिले याद रख सकते हो तुसी पटियाला, जींद, नाभा, फरीदकोट, कलसिया, मलेरकोटला, कपूरथला ते नालागढ़, ठीक है। ये कुछ अपने को 8 जिले है, इन्हों के नाम याद रखोगे, इन्हों तो रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता। इसका गठन होया सी जी 15 जुलाई 1948 नूं। 1950 के कहते ये भारत का एक अलग क्या की बन गया सीगा, एक अलग स्टेट बन गया सीगा, ठीक है। उस तो बाद कह रहे हैं यदी राजधानी की रखी गई सी, पटियाला रखी गई सी। ते इहदा क्षेत्रफल की गल करिए तो यह सीगा जी 26,208 वर्ग किलोमीटर सीगा, ठीक है। तो कह रहे हैं ये शिमला, कसौली, कड़ाघाट और जो कि धर्मपुर है और चैल है, ठीक है। ये की सीगे हिस्से सीगे जी, ये हिमाचल प्रदेश साइड के कुछ हिस्से ये आउंदे सी। उस तो बाद कह रहे हैं जो 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेजा ने भारत ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ पंजाब ਦੀਆਂ बहुत सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ रियासतां ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक प्रमुख रियासत ਸੀਗੀ जी जिवें कि पटियाला दी, कपूरथला दी, जींद, फरीदकोट और मलेरकोटला हो गया और नालागढ़ दी, ठीक है। तो ये पंजाब दे विच कह रहे हैं 2 राज्य सीगे, एक तो पंजाब सी, एक पैप्सू सी, ठीक है। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ कुछ रियासतां मिलके की है पैप्सू बन गई सीगियां और एक पंजाब अलग रह गया सी। कह रहे पंजाबी क्षेत्र की जो बोली की गल करिए तो उस टाइम तो उत्थे पंजाबी बोली जाती सी जिहदी लिपि सी गुरमुखी, तो जे पैप्सू की गल करिए तो ये पंजाबी के नाल नाल हिंदी भाषा भी बोली जाती सी। कह रहे 13 जनवरी 1949 नूं ज्ञानी जो सीगा जी, इसका नाम सीगा जी ज्ञान सिंह रेड़ेवाला, ठीक है। ये तुसीं पिक्चर देख सकते हो, ज्ञान सिंह रेड़ेवाला। तो ये यानी कि पैप्सू के पहले मुख्यमंत्री बने सी। ये तुसीं जरूर याद रखोगे, सम टाइम क्वेश्चन तुहानूं ये देखने को मिल सकता है कि पैप्सू के पहले जो CM सी कौन सीगे, तो ये सीगे जी ज्ञान सिंह रेड़ेवाला और ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ जी वो सी कर्नल रघुवीर सिंह, ठीक है, कर्नल रघुवीर सिंह ਜਿਹੜੇ कि 23 मई 1951 ਨੂੰ दूजे CM बने ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो, ठीक है। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ 1956 की गल करिए तो ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲਗਭਗ पूरी तरह ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ठीक है जी। ਤਾਂ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ठीक है। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ कि जींद हो गई, ठीक है, जींद रियासत हो गई उस टाइम ते ਜਿਹੜੇ दक्षिणी पूर्वी हिस्से हो गए जिवें कि नारनौल का हो गया है ना एरिया। तो ये ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ टाइम की गल करिए तो हरियाणे राज्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ एंटर हो रहा है और 1 नवंबर 1966 ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि पंजाब तो अलग हो गया सी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, है ना। तो ये अलग हो गया सी। तो ਜਿਹੜਾ सोलन हो गया, नालागढ़ हो गया, ये अपने को कित्थे चले जाते हैं, अगर आप वर्तमान की गल करिए तो ये हिमाचल प्रदेश के विच ऐड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उदू पहला अगर आप जींद रियासत की गल करिए, नारनौल की गल करिए या आप अगर ये नालागढ़ हो गया है ना, ये पैप्सू के अंडर ही आउंदे सीगे, ओके।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਪਸੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖੇਤਰਫਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸੀਐਮ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1951 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹੈ ਉਹ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਇੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ 54 ਤੋਂ ਜਦੋਂ 56 ਆਇਆ ਤਾਂ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਐਨਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ 1951 ਤੋਂ 1954 ਆਇਆ, ਫਿਰ 56 ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਪ ਹੈ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1953 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 53 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ। 1947 ਤੋਂ 1953 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾਣੇ ਥੋੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 1985 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਇਹ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮੇਟੀ
ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਇਹ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮੀਨਜ਼ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਡਾਕ ਟਿਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਅਭਿਆਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਅਭਿਆਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਅਭਿਆਰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਵੀਰ ਵਾਟਸਨ ਵਾਈਲਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 28 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਡਰ 1896 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 1896 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜੋ ਅਭਿਆਰਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਰਕਸ਼ਿਤ ਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਿਆ ਜੀਵ ਅਭਿਆਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਰਾਦਰੀ ਗਾਰਡਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਔਰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ, ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਬਾਰਾਦਰੀ ਗਾਰਡਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਔਰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਕੁਝ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ पर्यटक स्थल है ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਲੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਿਸਲਾਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸਲ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਜਾਂ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ। ਤਾਂ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਜਾਂ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਜੀ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੈ ਸਿੰਘ। ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਸ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਔਰ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆਂ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਰੋੜ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਿਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਸਲਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ
अगर इंपोर्टेंट की गल करा तो शुकर चक्कियां मिसल याद रखियो जी एक, ठीक है। आलू वाली मिसल जिवें कि हुण क्वेश्चन आया, सिंहपुरी मिसल तो भी रिलेटेड या फैजलपुरी रिलेटेड तो भी क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं मिल सकदा है। ओके, तो याद रख लिओ। अगे जी अपने को निम्नलिखित दे विच कौन किहड़ी कंडी क्षेत्र दे विच नहीं आउंदा, किहड़ा एरिया है जिहड़ा कि कंडी क्षेत्र दे विच नहीं आउंदा, तां कंडी क्षेत्र, ठीक है, कंडी एरिया। तो यदा जी राइट आंसर आएगा जी अपने को ये आएगा नवां शहर, ठीक है। नवां शहर है जो वो अपने को कंडी क्षेत्र दे विच नहीं आता। तो इत्थे मैं तुहानूं दिखा देना चाहुंदा गा जी, ये जो अपने को एरिया है उपरला उपरला पंजाब दा, ये सारा किहड़ा गा जी कंडी क्षेत्र दे विच आउंदा गा, ठीक है। तो ये कंडी क्षेत्र दा एरिया है। एक्चुअली इत्थे तुसीं देख सकदे हो जो नवां शहर है ये कंडी क्षेत्र दा एरिया है नहीं गा, ठीक है। नहीं तो जी पठानकोट, हुशियारपुर जां आपां रूपनगर, ठीक है, जिन्होंने हुण रूपनगर नूं शहीद भगत सिंह नगर भी कह दिंदे आ, ठीक है। सॉरी, रूपनगर नूं तां रोपड़ नूं रूपनगर बनाया होया, नवें शहर नूं SBS नगर कह दिंदे आ जी। नवां शहर है जिहदा नाम SBS नगर कीता होया शहीद भगत सिंह नगर, ठीक है। ते चंडीगढ़ है जिहड़ा, ठीक है, ये जिहड़े एरिए है ये अपने कोल आपां कह सकदे जी कंडी एरिए दे विच आउंदे आ। जिहड़ा नवां शहर है वो कंडी एरिए दे विच नहीं आउंदा, तां इहदे अकॉर्डिंग राइट आंसर अपने कोल नवां शहर रह जाएगा। ओके, अगे अपने को कह रहा जी अमृतसर स्वर्ण मंदिर की नींव किने रखी सी, तो यह तुहानूं पता गा, ईजी क्वेश्चन है, साईं मियां मीर, ठीक है। ये सीगे जी साईं मियां मीर, इस तरीके नाल स्पैलिंग आनी सी, साईं मियां मीर। ओके, तो ये अपन की कह रहा जी 16 अगस्त 1604 के कह रहा श्री हरमंदिर साहब विखे जो सिख धर्म ग्रंथ के संकलन आदि ग्रंथ की स्थापना थे। तो तुहानूं पता जो आदि ग्रंथ सीगा जी इन्हां दी स्थापना हुई सी 1604 दे विच। तो आदि ग्रंथ की स्थापना ये अपने सीगे जी गुरु अर्जन देव। ओके, तो आदि ग्रंथ की स्थापना किने की सी जी, गुरु अर्जन देव जी ने। तो इन्हां ने पहला ग्रंथी जो घोषित किया सीगा जी, पहला ग्रंथी नियुक्त किया सी, तो ये सीगे जी भाई बुढ़ा जी। ओके, भाई बुढ़ा जी याद रखोगे, और भाई बुढ़ा जी ने ही अकाल तख्त की नींव रखी सी। भाई बुढ़ा जी ने अकाल तख्त की नींव रखी सी। तो 30 मई 1606 नूं कहंदे गुरु अर्जन देव की शहीदी तो बाद जिहड़े श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी सीगे उन्होंने अकाल तख्त की उसारी की, ठीक है। तो जो कि अकाल तख्त सी, तो यदी उसारी की जिम्मेवारी भाई बुढ़ा जी और भाई गुरदास जी ने सौंपी। तो कह रहे जो गुरु हरगोबिंद जी जेल विच सीगे, तो तुहानूं पता कि गुरु हरगोबिंद जी नूं जेल दे विच जो कि जहांगीर सीगे उन्होंने जेल दे विच कैद कर लिया सी, ग्वालियर के किले दे विच कैद सीगे, है ना। तो उस टाइम पर कहते जो बाबा बुढ़ा रंधावा के नाम से कहते बुढ़ा दल रखा गया सीगा। तो जो जेल के कैद सीगे ना, तो बाबा बुढ़ा जी ने निहंग फौज विच सुधार किया सी, यानी कि उन्होंने एक फौज तैयार की सी जिहड़ी कि निहंग फौज सीगी, जिसनों उस समय अकाल सेना भी कहा जाता सीगा। तो उहदा नाम सीगा जी अकाल सेना। तो हुण इस टाइम पर जे आपां गल करिए तो इसनों आपां इस निहंग फौज नूं जां अकाल सेना नूं आपां बुढ़ा दल के नाम नाल जाणिया जांदा। तां तुहानूं पता है कि अजकल तुसीं सुणदे होवोगे कि बाबा बुढ़ा दल वाले, है ना। तो यह की है जी, ये उस टाइम की तैयार की हुई अकाल सेना नूं ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो भाई बुढ़ा जी सी ये उन्हां दे ही फॉलोवर ने। ओके, अगे अपने को है जी नैक्सट, किस मुगल सम्राट ने गुरु हरगोबिंद देव जी नूं श्री गुरु हरगोबिंद देव जी नूं ग्वालियर के किले दे विच, तां आपां हुणे डिस्कस करके आए हैं, ये सीगे जी जहांगीर जी। ये 6वें गुरु सीगे जी, ये याद रखोगे, ये गुरु अर्जन देव जी के सुपुत्र सीगे। एक होर दस दिना तुहानूं, गुरु अर्जन देव जी इहो जे मीनस शख्स सीगे जिन्हां ने आपां कह सकते हैं पहला शहीदी, ओके, जिहड़े कि पहला शहीद होने वाले गुरु। तो याद रखोगे जी सिख धर्म दे विच सब तो पहला शहीद गुरु किहड़े है जी, वो गुरु अर्जन देव जी ने। ओके, इहदे विच देखो कह रहा है जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहब नूं ग्वालियर के किले दे विच कैद कर लिता गया सी। तो मुगल सल्तनत के विरोध दे विच कई होर राजे पहला ही उस किले दे विच कैद सीगे, ठीक है। तो जिहड़े कि अगे कह रहे हरगोबिंद श्री गुरु हरगोबिंद साहब के लगभग 3 साल ग्वालियर के किले विच कैद रहे। तो लगभग वो 3 साल उत्थे कैद रहे सी। तो महान सूफी रहस्यवादी कहते जिहड़ा मियां मीर गुरु घर का श्रद्धालु सीगा, और कह रहे जहांगीर की पत्नी नूरजहां जिहड़ी सीगी वो मियां मीर की सेविका सीगी। तो इन्हां लोकां ने जहांगीर नूं भी गुरु जी की महानता अते प्रतिभा तो जाणू करवाया। तो कह रहे बाबा बुढ़ा अते भाई गुरदास जी ने भी गुरु साहब की गिरफ्तारी का विरोध किया। तो जहांगीर ने ना सिर्फ कहते गुरु जी नूं ग्वालियर के किले तो आजाद करवाया, सगों
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਦ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 52 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ 52 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਓਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀਵਾਲੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕੈਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਵਿਜੈ ਨ੍ਰਿਤਯ ਕੋ ਸਿਰ ਕੀ ਲਹਿਰਾਤੀ ਗਤੀ। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਾਚ ਸਿਰ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਡਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੁੱਡੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੁੱਡੀ। ਜੁੱਲੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੰਕਾਰਾ ਔਰ ਸੰਮੀ ਇਹ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁੱਡੀ ਹੈ, ਲੁੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਢਿੱਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਗੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਟਕੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਲੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਲੁੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਜੀ। ਡੰਕਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਡੰਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕਾਰਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਾਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਡੰਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨਰਮੁਖੀ ਨਾਚ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਗੋਲ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾਗਾ ਡਾਂਸਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੋਲਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਇਹ ਨਾਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਨਾਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡੰਕਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੱਤਕਾ ਨਾਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਸੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦਲਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਚ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੰਦਲਵਾਰ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਦਲਵਾਰ ਨਾਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਟ ਮਿੱਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਿਲ ਜੇਗਾ ਕੰਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏਗਾ ਜੀ ਬੈਟ ਮਿੱਟੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆਗਾ। ਇਹ 5 ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਚੌਹ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਨੈਲੀ ਜਲੋੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਟਿੱਬੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਝਾ। ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਝਾ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਵੀ। ਓਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾਗਾ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਝਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗਰ, ਕਾੜ ਤੇ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਮ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਨੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਲੋਡੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਘੱਗਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਲੋਡੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜਲੋੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਦਰ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਗਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਗਰ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਮਾਓ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਪੜ, ਬਲਾਚੌਰ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਡੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਭਟੌਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਟੌਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਭਟੌਲੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਵਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਰਬਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਚੰਦਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਂਸ, ਫਾਲਸਾ, ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਗੁੰਡੀ ਔਰ ਤੇਜ ਪੱਤਾ, ਜਲ ਬ੍ਰਹਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਪੁਰ, ਬਜਰਦੰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਕਾਂਗਨੀ, ਬਨਾਕਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵਨਾਗ, ਨੀਲਕੰਠ, ਸਾਕੇਤ ਮਾਸਾ ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ, ਇਹ ਪੌਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਕਿ ਪੌਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਯੁੱਧ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1701, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਤੇ ਨਦੌਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ 1690 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1701 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ 1701 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 62.5%। ਓਕੇ, ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੀਸਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਚੌਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਵਾਂ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੇਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰੋਜੋਮ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰੋਜੋਮ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਰੋਜੋਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰੋਜੋਮ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੇਤਲੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਦ ਲਈ ਉਦਾਹਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖਾਰੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਰੇਪਨ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰੋਜੋਮ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੈਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਵੈਟ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਵੈਟ ਮਿੱਟੀ। ਵੈਟ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ। ਓਕੇ, ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਲੌਮੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਲੌਮੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੌਂਗ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਬੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹਬੋਰ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮਾਰੂਥਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਨਸ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਪੜ, ਉਹ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਡੀ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੀਰੋ ਜੋਨ ਮਿੱਟੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਲੇਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਲੇਟੀ ਭੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੌਦਿਕ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਮਸਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਮਸਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਸਰ ਸਥਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਰਾਮਸਰ ਸਥਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰੀਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਭਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਦਾ। ਨੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ਔਰ 6th। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ 6 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ, ਓਕੇ, ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਗੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਦਮਪੁਰ। ਆਦਮਪੁਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਆਦਮਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਦਮਪੁਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਦੁਆਬਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ, ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 3 ਲੰਘਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ NH3 ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਓਕੇ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ NH15। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ NH15। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ NH15 ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। NH15 ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਗਾ। NH15 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਾਈਵੇ ਮਰਜ ਕਰਤੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ 62, 11 ਔਰ 68, ਠੀਕ ਹੈ। NH62 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 68 ਔਰ 11। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੰਗਾਨਗਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬਾਰਮੇਰ ਔਰ ਕੰਡਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਗਾ ਇਹ। ਓਕੇ, NH15। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ 15 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸਾਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਈਹਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਹਾਤਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਰੂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਕਰੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ NH15 ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 23 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰਾ ਪਥ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ ਏ ਆਜਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰਾ ਏ ਆਜਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਬਾਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਖੋਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉੱਤਰਾ ਪਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਕੱਚਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਣਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਔਰ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਧੇ ਕੋਸ ਤੇ ਖੂਹ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਮੀ ਸਿਧਾਏ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰਾ ਪਥ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਰਾਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਪੌਦੇ ਲਗਵਾਏ, ਖੂਹ ਖੁਦਵਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਖੂਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੂਹ ਖੁਦਵਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਮੀ ਸਿਧਾਏ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਰਾਟ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਆਜਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਆਜਮ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਵਾਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਨਾਰਗਾਉਂ ਅਤੇ ਰੋਹਤਾਸ ਵਿਖੇ ਮੁੜ ਰੂਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਕਿਹੜੇ ਐਡ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਨਾਰਗਾਉਂ ਅਤੇ ਰੋਹਤਾਸ ਵਿਖੇ ਰੂਟ ਬਣਾਤਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਵਧਾਤੀ। ਇੱਕ ਸਰਾਏ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਾਏ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ ਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਬੌਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੂਹ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗੀਚੇ ਵੀ ਬਣਵਾਏ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਾਏ ਤੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਰ ਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਦੂ ਸਰਾਏ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਾਏ ਬਣਾਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਏ ਆਜਮ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਮੁਗਲ, ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਏ ਆਜਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੜਕ ਏ ਆਜਮ ਸੀਗਾ, ਸੜਕ ਏ ਆਜਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 13 ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 15, 18, 23 ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਸੈਕਟਰ 13 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ 13 ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 13 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 13 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀ ਕਾਰਵਿਜ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ
ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਇਹ 13 ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 54 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਹੁਣ 13 ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 13 ਕਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 13 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਟਰ 13 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੈਕਟਰ 13, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਗਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਣੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਵਣੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਲਵਣੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਵਣੀਆਂ ਮਿੱਟੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਡਿਕ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਸੋਡਿਕ ਤੇ ਖਾਰੀ ਮਿੱਟੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ SGPC ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ, SGPC ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 12 ਦਸੰਬਰ 1920, 12 ਦਸੰਬਰ 1920, ਓਕੇ। 12 ਦਸੰਬਰ 1920। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ SGPC ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ SGPC ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਓਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 175 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1923 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੀਨਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, SGPC ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। 9 ਜੁਲਾਈ 1925 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਨਵੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ 12 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਔਰ 12 ਦਸੰਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਿਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਸੰਘ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਸੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਸੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਸੰਘ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਸੰਘ ਸੀਗਾ। ਮਿਸਲ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1717 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1849 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫੌਜਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਿਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਮਿਸਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਰਾਬਰ। ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ
वैसे यह की सीगा जी, एक परिसंघ सीगा। ओके, अगे कह रहे जी कामाक्षी देवी मंदिर, जो कामाक्षी देवी मंदिर है जी, ये अपने को हुशियारपुर दे विच पाया जाता है। कामाक्षी देवी मंदिर हुशियारपुर तो लगभग 40 किलोमीटर दूर ये कहते मंदिर देवी कामाक्षी नूं समर्पित है। इस नूं कामाक्षी देवी मंदिर के नाम नाल जानिया जाता है। पिंड वह नंगल, ठीक है, पिंड हैगा जिहड़ा जी वो याद रखोगे, वह नंगल, ठीक है। ओके, पिंड वह नंगल विच स्थापित है। ये कहा जाता कि मंदिर पांडवां ने बनवाया सी, तां ये याद रख लोगे, ये मंदिर किहने बनवाया सीगा जी, ये मंदिर पांडवां ने बनवाया सी। ये मंदिर की आउटर स्ट्रक्चर है जी, बाहरों तुसीं देख सकते हो, और ये अंदर की पिक हैगी है। अगे कह रहे जी सिंहपुरिया मिसल के संस्थापक कौन सी, मिसलों बारे मैं तुहानूं दस चुकिया गा जी, ठीक है। जो सिंहपुरिया मिसल के संस्थापक सीगे जी वो सी कपूर। तो मिसलों तो रिलेटिड क्वेश्चन जरूर करो, आपां नूं 2 या 3 क्वेश्चन देखो इस वीडियो के विच आपां नूं देखण नूं मिले, तो इस करके मिसलों तो रिलेटिड क्वेश्चन जरूर कर दिओ। ओके, ये क्वेश्चन आउंदा ही आउंदा है पक्का। अगे अपने कोल कुछ क्वेश्चन है जी ग्रामर तो रिलेटिड। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫੋਕੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜਵਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਯਾਨੀ कि ਆਪਾਂ नहीं वाला सिलेक्ट करना सी। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਕੁੱਤਾ नहीं ਭੌਂਕਦਾ, ਇਹ सही है जी। दरबार साहिब मनुख लई उपयोगी है, यह भी सही है जी। गुरमीत अते सुखविंदर हस रहे हैं, यह भी सही है जी, ठीक है। और उठ अते गऊआं विक गए, उठ अते गऊआं विक गए, ये गए नहीं गऊआं विक गईयां, है ना। उठ अते गऊआं विक गईयां, तां इत्थे गईयां आना सीगा, इस करके अपना ये गलत हो गया, और गलत वाक ही एज आ राइट आंसर दसना सी आपां। अगे कह रहे हैं उंगल करनी की है जी, उंगल करनी है जी दोष लाउणा, ठीक है। उंगल करनी है दोष लाउणा। अगे अपने को नैक्सट क्वेश्चन है हेठ लिखिया विचों किहड़ा पुरखवादी पड़नाम नहीं है? तो यदा आएगा जी राइट आंसर कोई, क्योंकि मैं तू ते असीं ये पुरखवादी हैगे है। इन्हां दे विच देखो मैं तां एक पुरख नूं डिनोट करदा है ना, तू भी पुरख नूं और असीं भी, तो ये पुरखवादी है और कोई, ठीक है। तो कोई का मतलब कि ये पुरखवादी नहीं आ रहा, तो ये नहीं हैगा जी पड़नाम, ठीक है। मुख क्रिया के कालबोधक अंश नूं की कहंदे हन? तो यदा आएगा जी राइट आंसर ये है जी मुख क्रिया के कालबोधक नूं अंश, कालबोधक अंश नूं की ये आएगा जी सहायक क्रिया, ठीक है। मुख क्रिया का जिहड़ा कालबोधक अंश हुंदा उहनूं आपां सहायक क्रिया कहने हैं, ठीक है। उस तो बाद कह रहे हैं जी हेठ लिखे शब्द समूहों विचों किहड़ा शब्द जोड़ा पक्षों सही है? जिहड़ा कि सही है वो दसना, नहीं वाला नहीं लैना आपां इहदे विच। तां कह रहे हैं 84 तो ये नहीं हुंदा, 84 तो ये भी नहीं हुंदा, ठीक है। 84 हुंदा जी, ठीक है। 84 दोपहर और चौगिरदा, ठीक है। तो ये हुंदा गा, इस करके इहदा राइट आंसर अपने कोल, क्योंकि दोपहर भी नहीं हुंदा, दोपहर हुंदा गा और चौगिरदा, ठीक है। तो इस करके इहदा राइट आंसर अपने कोल ए आ जाएगा। ओके, तो ये सी जी अपने को ये वीडियो, ठीक है। ये आप देखो ग्रामैटिकल क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस किए हैं, ठीक है। बाकी पंजाब जीके तो रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। इस तरीके आप वीडियोज़ लगातार तुहानूं प्रोवाइड करते रहेंगे। बस जस्ट रिक्वेस्ट है कि बई चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लो, और डेली जो भी कंटेंट तुहानूं मिलता है वो जरूर देख लिया करो। जिन्ना भी कंटेंट रहेगा सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हौली हौली तुहानूं नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो बस प्लीज़ वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल नाल, और वीडियो नूं लाइक जरूर किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट भी करो, ताकि की है जी सानू मोटिवेशन मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो के नाल, धन्यवाद जी। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.